We will start with a review of previous session. For that, I called upon Divya ma'am to start the review of the previous class. Ma'am. Good morning, all. Good morning, Jinosa. Safisa, good morning. And good morning, Good morning, Ankur. good morning, Here. good morning, Divya. Good morning. So that, as Sri Lakshmi has mentioned, we'll be discussing on discharge of contract. In the last class, we started with the topic that is, we can generally say that Section 37 to 67 of Indian Contract Act deals with the discharge of contract, and it discusses all the modes of discharge of contract. And in the last session, we discussed up to Section 45 of the contract, that is 37 to 45. So we can just today we will be continuing in the same session, and before that we can recall the points that we have discussed in the last session. And for that, as we can say that different modes of discharge of contract will be like this. As we can, if we are narrating them, we can say that the sections generally, first of all, section 37 clearly mentions that the parties to the contract, that is regarding the performance of the contract, as it is mentioned therein. Various kinds of modes of discharge of contract are as that can be by the performance of the contract, and if there is a particular time is fixed, if the time is a determined part of the contract, by lapse of that time we can say that the contract can be discharged. And also by operation of law, the contract get discharged. And that is, we can say that the different modes are there. For example, at the time of entering to the contract, if the law prevailing was one type, and by the time before the performance of the contract, if the law gets changed, and the contract will be subject, performance of the contract will be subject to that law. So by that way we can say that the contract gets discharged. And also by agreement, that is the agreement between the contracting parties, that is can by way of innovation, rescission, and also alteration, remission, etc. And also the contract can be discharged by the exactly by other terms as agreed between the parties. So these are the generally we can, the modes are clearly discussed. And regarding the going to the section wise, that is section 37 of the Contract Act say clearly says that, that is what is the obligation of the parties, that is parties who are entered into a particular contract. And it says that they must either perform or offer to perform their respective promises. And we can simply one clauses throughout the sections regarding the discharge of contract is, unless contrary intention is appeared from the intention of the parties. So throughout all the sections regarding the performance or discharge of contract, that clause is saved. That is a save. We can simply say that is like a saving clause. The intention of the parties is the determining factor regarding the discharge of contract. So I'm not repeating in every matters, that it is there in all cases. So section 37 says about the obligation of the parties to the contract, so that they either perform or offer to perform means by, that is they promises to, that offer must be by the promisee, the promisee should perform the same. And also such performance or otherwise dispensed. So in also in other cases, by this law or any other law, that is by the Contract Act or any other law, if it is dispensed, no need of performance, otherwise the parties should either perform or offer to perform their contract. And also section 38 deals with the effect of refusal to accept offer of the performance. That is, when the offerer makes the, when the promiser makes the or offers the performance of a particular contract, by but the promisee refuses to accept that particular performance, then in that particular cases the promiser is not responsible for the non-performance, or he will not lose any of his right under the contract. Simply we can say that, as agreed between the parties, the promiser offers the performance of a particular contract, but by the failure of the promisee, that couldn't make, that is the promisee failed to accept or perform that particular contract, in that case that promises will not be promiser will not be liable for any such loss in person to that non-performance of the contract.
and also the promisor will not lose any of his rights. That is the point there. And also, Section 39 relates to or deals with the effect of such refusal. That is, effect of a refusal to perform that particular contract. And it says that when a party to the contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract. And also that he's if on the refusal or failure or on the part of the promiser, still if the promisee is ready to continue with that, he can continue, otherwise he can refuse the performance or he can move on that. And section 40 of the act relates to the next session, that is, once it is entered by the parties and by the whom such promise or by whom such agreement to be performed. And it is says that it also depends upon the, first of all, it is clearly active clearly says that it will depend upon the intention of the parties. And other cases it will be like this: the parties any contract, that is by the promiser himself, who has agreed to perform himself, have to perform the contract. And also the promiser or his representative may, if he is not alive, or the same should be performed by the representative or any other competent to perform as employed by the particular promiser. So simply says that any promise contained in should be performed by the promiser himself, and it must be, if the statement, if the agreement is such that, as Gino sir as held in means told in the class, that if it is depending upon a specialized skill of the particular person, that's regarding the singing a song or performing a particular art, that is, if that agreement is fully depend upon the particular skill of that particular person, etc., in such cases the same should be performed by the promiser himself. In other cases, if the case is not like that, either any of his representatives or any other person competent to perform the same as employed by the promiser can perform the contract. And when it comes to the joint that is joint promises, that is, if there are joint promises between or mutual promises are there, in such cases all the person during their joint lives, that is all the persons to the agreement are alive, then they together or after the death of any of them, his representative jointly with other survivors or other survivors have to perform the mutual promises. That is, if the parties are alive, they jointly have to perform. If any of the party to the contract dies, then his or her representatives along with the survivors have to perform that joint promises. And also section 43 runs like that, who may be compelled to perform. It says that it is not necessary that all the persons have to perform at the time, but the promisee can compel the performance against any one of the promiser. That's, it says that, but it says that such contribution should be equal. That is also there. And when it goes to section 44 of the act, it says that regarding the release of the joint promiser, and it is nothing but when two or more persons have made a joint promise, a release of one of such promises may, the promisor does not discharge the other promises. That is, the liability of the joint promises are equal. It will not discharge. If one particular person performs the same, but that will not discharge other promises, the promiser can compel its or he can have the rights against the such other promises. And also section 45 relates to the devolution of joint rights, and it says that when a person has made a promise to all persons jointly, then also their intention is relevant there. Unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and other promisees with them during their joint lives, and after death of any of them with the representative of the deceased person jointly with the survivor or survivors of the persons. So that the survivorship, that is, if the persons who are agreed to perform a particular contract are alive, they have to perform. And if one of them died, the rights will be devolved to the
representatives, and he have to perform the contract along with the other parties to the agreement or respective contracts. This is up to the regarding the performance of the contract, and up to this we have discussed in the last class, and the rest of the portion will be continued. And today I think that we will discussing about the suspension of contract, etc., other modes of discharge. So these were all the points, the major points we discussed in the last class. So now I'm inviting Gino sir to continue the session, and thank you. Thank you, ma'am. Now I invite Advocate Gino sir to take over the session on topic discharge of contract. Gino sir. Hello, am I audible now? Yes, sir, audible. Yes. Yes, sir. Yeah, fine, thank you. Thank you, Divya, Sri Lakshmi, for the introduction as well as briefing last session. പറഞ്ഞു പോയത് ചാപ്റ്റർ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ്? Which chapter of Indian Contract Act? പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞു തീർന്നത്. ഓക്കെ, ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ്? ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിന്റെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ്? എന്നെ കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം സർ. ഷുവർ സർ. ചാപ്റ്റർ 4. ചാപ്റ്റർ 4, ഫൈൻ. ആൻഡ് ഏതൊക്കെ സെക്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്? എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. 37 to 45. Yeah, 37 to 45 ആണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് വൈസ് കവർ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏറെ സബ് ടോപ്പിക്സുകളുണ്ട്. ആ സബ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ചിലതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അതിലെല്ലാത്തിലേക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ കടന്നു വന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന വണ്ണം എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു സൂചനയൊക്കെ നൽകി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനുകളിലേക്കാണ് വന്നത്. സെക്ഷൻ വൈസ് നമ്മൾ ഓരോന്നും നോക്കി പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈം, നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നല്ലത്. അതർവൈസ് യു ഷുഡ് go through each and every sections and understand what does it mean by and what is the purpose of it. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഓൾസോ. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഡിസ്കഷൻ ഫർദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ വിത്ത് യു PPT I have. PPT കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന വണ്ണം ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് ദിവ്യ അതിനെ വീണ്ടും വളരെ കാര്യമായിട്ടത് എന്താ പറയാ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തന്നു. ദിവ്യയുടെ വലിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് ദിവ്യ അത് ചെയ്യുന്നത്. ദിവ്യ നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി പുള്ളിക്കാരി ഒരു നല്ല റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഫൈൻ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ്, ലൈക്ക് ഫോർ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിന്. നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ ഒരാൾ നോക്കിയാൽ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ
ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും പ്രത്യേകത അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്കുകളിലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര്? ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺട്രാക്ട് ലോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തറോ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അല്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ മാഡം ഓർ ശ്രീലക്ഷ്മി മാഡം, എനി വൺ ഓഫ് ദം യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് അറ്റ് എനി ടൈം, എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി വേണം ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ എന്നോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദം. നമ്മളൊരു നല്ല പോർഷൻസ് കടന്നു എങ്കിലും ഇനി ഒരു നല്ല പോർഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോയിൽ കടക്കാനുണ്ട്. അത് കോൺട്രാക്ട് ലോസിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത്. And we have other faculties also there to deal with other portions too. So നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ലോസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോമിസ് കഴിഞ്ഞു, ഓഫർ കഴിഞ്ഞു, ഓഫർ ഇത് പ്രോമിസ് ആയി, ആ പ്രോമിസ് പിന്നെ ഇനിയും അതിനെ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കാം. നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു, ആ കരാറ് ഇനിയും ആ കരാറിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കാം സംഭവിക്കുക? അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 4 നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ചാപ്റ്റർ 4 1 by 1 ഓർഡർ ബൈ ഓർഡർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല പോകുന്നത്. മറിച്ച് ആ എൻ്റയർ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൊത്തം എസൻസ്, മൊത്തം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വേണം അതിനെ കാണാനായിട്ട്, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബുക്ക് വായിക്കുക, ഒരു അതോറിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വായിക്കുക. ഐ ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ്, റെക്കമെൻഡ് പൊള്ളോക്ക് ആൻഡ് മുള്ളോ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സജഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് സം അതർ ബുക്സ് ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡു. ലാസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഏത് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും പറയുന്നത്. അപ്പം അത് നല്ലതാണ്, ഒരു ബുക്ക് നല്ലതായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് പോകാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ മോർ ബെറ്റർ വേ. ആൻഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് അത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം അത് ഒരു ഭാഗത്ത് ചെയ്യുക. പ്ലസ് ടോപ്പിക് വൈസ്, ഇപ്പം പുള്ളോക്കാൻ മുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ വൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആൻഡ് ദർ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്, അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ല ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം അവതാസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബങ്കിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ എ ടോപ്പിക് വൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്, ലൈക്ക് സബ് ടോപ്പിക് വൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്. അവിടെ സെക്ഷൻ വൈസ് സെക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെതറി കിടക്കുന്നതെന്ന് എടുത്ത് അവിടെ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ പൊള്ളോക്കാൻ മുള്ള പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് വശവും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അവർ എയിം ഈസ്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ടീച്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകളിൽ ഒന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. One side you go through these books and you try to understand what are all these concepts and try to analyze the Bayer Act section wise arrangements also, how it is given, what is the meaning of it and all. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പെർഫോമൻസ്, ബൈ പെർഫോമൻസ് എന്നാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ബൈ പെർഫോമൻസ് ആണ്. അത് ഇന്ന് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ദിവ്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് 37, 38 തുടങ്ങിയ സെക്ഷനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന്. That is something we already discussed. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ വീണ്ടും പറയുന്നത്, ബേസിക് കോൺട്രാക്ട് ലോസ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എളുപ്പമാണ്, ഇല്ല എങ്കിൽ വലിയ പാടുമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 37, 38 വരുന്ന ഉടനെ ഇവിടെ 38 പറയുന്ന ഓഫർ ആണോ സെക്ഷൻ 2A പറഞ്ഞ ഓഫർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ്. സെക്ഷൻ 2A ഓഫർ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു മസ്റ്റ് ബി
you must know that എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു presumption. And then only we are coming to section 37, 38 and all. So now what we are discussing is this particular topic, and without spending much time, let me come to our today's session. So by performance is what we started discussing, and here a few of those sections, especially we covered section 37 with regard to performance of contract, where we discuss many subtopics. What does it mean by each and every phrases it is used in this section that we have discussed. Then we discussed section 38 also, where we can see like two kinds of offers, like offer എന്ന് പറയുന്നതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ആക്ച്വൽ ഓഫർ ആയിട്ടും ടെൻഡർ ആയിട്ടും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്നും അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നും പെർഫോമൻസിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൽ അറ്റംപ്റ്റഡിനകത്ത് ഓഫറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നല്ല, പെർഫോമൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ആക്ച്വൽ എന്നും അറ്റംപ്റ്റഡ് എന്നും. അതിൽ അറ്റംപ്റ്റഡിനകത്ത് നമുക്ക് ഓഫർ ടു പെർഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതാണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 38. But section 38 ഉം section 37 ഉം very much important when we see the rules of performance of contract. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് 39 ഒരു പരിധി വരെ ബ്രീച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. Then section 40 onwards നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് promisersന്റെ who must perform, by whom contracts must be performed, or who must perform the contract എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് 40 onwards what we can see. And here again we have another classification, another principle. Here we discuss about joint liability. So there can be joint promisers, joint promisees also. Both of this can happen. രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാകാം, more than one person. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താവുന്നു? This is also something we had discussed. So coming to section so around section 45 വരെയുള്ള ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. So coming to section 46 onwards. So I request you to go through your Bear Act. You must need one Bear Act with you always, and you must need one authority book always with you. ഇത് രണ്ടും മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് ലോസ് പഠിക്കുമ്പോൾ. മറ്റേത് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, യു ക്യാൻ ഫോളോ വാട്ട് എവർ യുവർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഡയറക്ഷൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. My humble suggestion before you is to try to keep always a Bear Act with you. ആ Bear Actനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ you don't require another time to go through and understand what law mean or what law says. ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 46 മുതലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇത് ഓരോതിന്റെയും ഭാഗം തിരിച്ചൊക്കെ നോക്കി. പല സ്റ്റുഡൻസും, I mean not only students, there are teachers also. They help me to understand what all are the different subtitles used under this particular chapter. ഒരു നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പല ടൈറ്റിലുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ടൈറ്റിലിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള അറൌണ്ട് 46 to 50 വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ്. സോ 46 to 50 വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്, ഫോർ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് സെക്ഷൻ 46 to 50 വരെ ഉള്ളോ? Can we find time and place anywhere else? Is my slide visible to you? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കൂടെ കാണാൻ. Yes sir, visible ആണ്. Thank you. Time and place section 46 മുതൽ 50 വരെ പറയുന്നു. So what all are this? So section 46 നോക്കുമ്പോൾ what we can see is time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified. So no time is specified. So where no application is to be made. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ടൈം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, and no application is to be made and no time is specified. Time and place of for performance എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം.
ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് whereby the contract a promisor is to perform promise without application by the promisee, no time for performance specified, the engagement must be performed within a reasonable time. The question here, what is a reasonable time, is in each particular case a question of fact. So time and place of performance law, first section 46 പറയുന്നത് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രോമിസി മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര നാളിനകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യണം? Within a reasonable time. Within a reasonable time. ഈ റീസണബിൾ ടൈം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? That's depending upon the ordinary course of business of transaction. That is the nature of contract. അതെ. So we can get it from that particular situation. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആണ്. കേസ് ടു കേസ് ബേസിസിൽ ആ റീസണബിൾ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ റീസണബിൾ ടൈം ഗോസ്. സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പറയുന്നു ടൈം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രോമിസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ് നടക്കേണ്ടത്? വിത്തിൻ എ റീസണബിൾ ടൈം നടക്കണം. ആ റീസണബിൾ ടൈം എവിടെയാണ്, എപ്പോഴാണ് എന്ന് ഇങ്ങും പറയുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് ആ റീസണബിൾ ടൈം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസിന്റെയോ സർക്കംസ്റ്റാൻസിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ടൈം സ്പെസിഫൈഡ്. ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് നോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ബി മെയ്ഡ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? Can anyone read section 47? 47 ടൈറ്റിൽ മാത്രം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്താലും മതി. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേണം. ദിവ്യ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. Time and place for the performance of promise where time is specified and no application to be made. When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without the application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the place at which the promiser ought to be performed. So when a promise is to be performed on a certain day, so time is already prescribed there. And the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee. Promisee application ആവശ്യം ഇല്ല. Promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed. So ഒരു ടൈം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിൽ യൂഷ്വൽ ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യണം. സോ ബിസിനസ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത വിഷയം. രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം 8:30 പോയിട്ട് എന്റെ കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പെർഫോമൻസ് ആകുമോ? ആകുമോ? No. So that is what usual business hours meant. So business hours എന്ന് പറയുന്നതും again a point of concern, a question of fact. അവിടെയും വീണ്ടും നമ്മൾ റീസണബിൾ ടൈം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ as particular circumstance as how it requires, we have to define it. Section 47 is that. Section 48 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ anybody else can read section 48? ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാലും മതി. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പെർഫോമൻസ്. ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഗൈസ് ആണ് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തതെന്നാണ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, സഫിസാർ എല്ലാരും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടാ. ആരാണ് അടുത്ത സ്മാർട്ട് പേഴ്സൺ? അടുത്ത മുൻസിഫ്, അടുത്ത UGC സ്കോളർ ആരാണ്? Nobody wants to read. Sir. Yes. Sir, application for performance on certain day to be at proper time and place. So application for performance on certain day to be at proper time and place. When a promise is to be performed on a certain day, a particular day il perform cheyanulla promise, and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business.
So when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without the application of the promisee. So എവിടെയാണ് ഈ 48ാമത്തെ സെക്ഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അവർ തമ്മിലൊരു ധാരണയുണ്ട്, പ്രോമിസറും പ്രോമിസിയും തമ്മിൽ. പ്രോമിസിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദർ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രോമിസിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അത് എപ്പോഴാണ് അത് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place within the usual hours of business. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോമിസി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾറെഡി ദേ ആർ ഹാവിങ് സം കോൺട്രാക്ട്, ദേ ആർ ഹാവിങ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി അവർ തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മീൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു ആള് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവര് എൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ അവർ മീനുമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഹെയർ എനിക്ക് വേണ്ടിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറയുകയാണ്. സോ whenever I request her, she will be performing. Otherwise she does not need to perform. അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു ആസ്ക് ഹെർ ടു പെർഫോം ഇറ്റ്. സോ അവിടെ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു തന്നെ വേണം ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. So it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business. So avade again that proper place la proper time la ആയിരിക്കണം ആ റിക്വസ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ്. അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കണം. And also like I should not ask like it should not be a kind of not a improper place or not in unusual hours of business. So it should be in the usual hours of business, should be in a proper place. So explanation what is a proper time and place is in each particular case a question of fact. Again ഇവിടെയും proper place ഏതാണ്, proper time ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഫാക്ട് ആണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. സെക്ഷൻ 46 പറയുന്നത് ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട, ടൈം വേണ്ട, അപ്പൊ എപ്പോ പെർഫോം ചെയ്യും, റീസണബിൾ ടൈമിൽ. 47 പറയുന്നു വെൻ ടൈം ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണോ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, ടൈം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം 48 ആണ്, 48th സെക്ഷൻ. ആൻഡ് 48th സെക്ഷൻ സേസ് ലൈക്ക് ബൈ പ്രോമിസി, ഒരു പ്രോമിസിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് അത് വേണ്ടിയത്. ആൻഡ് 49ലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലേസ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രോമിസ്. പ്രോമിസിന്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എവിടെയായിരിക്കണം? Where no application is to be made and no place fixed for performance. So where no application is to be made and no place fixed for performance. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് നോ പ്ലേസ് ഫിക്സ് ഫോർ പെർഫോമൻസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താകാം? പ്ലേസ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രോമിസ്. So when a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place. So ഇവിടെ ആ ഡ്യൂട്ടി പ്രോമിസറിൻ്റെതാണ്, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. So to request to the promisee and finalize a place of performance. So to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place. So ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തി, ഒരു 50 ചാക്ക് സിമെന്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരണയായിട്ടില്ല. എൻ്റെ വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് യാതൊരു ഹിന്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല. So in such a situation, it is his duty to ask me to where I should deliver this. അവിടെ ഞാൻ എവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്യണം എന്ന് സിമെന്റ് കച്ചവടക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യണം.
So that is what promiser's duty. 49 വരുമ്പോൾ we can see the duty of promiser to confirm or to appoint a reasonable place for performance of that particular promise. അവിടെ ഒരു illustration ഉണ്ട്. A undertakes to deliver. Anybody? Can anyone read it? A undertakes to. പോട്ടെ ഹിഗിനെ, ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറൊരു ശബ്ദം കേട്ടത്. വായിക്കട്ടെ. Sir, can I read? Of course, dear. A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute from B to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such place. Yeah, A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it. എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അത് ഡെലിവറി ചെയ്യണം. So that is what that particular illustration is. And coming to section 50 പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു സാഹചര്യം, performance in manner or at time prescribed or sanctioned by promisee. So the performance of any promise made by in any manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions. So the performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions. So എങ്ങനെ ഏത് ടൈം ആയാലും പ്ലേസ് ആയാലും എന്തായിരുന്നാലും ആ ഒരു സംഗതി പ്രോമിസി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതും പ്രോമിസി സാങ്ഷൻ ചെയ്തതും ആയിരിക്കണം. സോ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എനി പ്രോമിസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇൻ എനി മാനർ ഓർ അറ്റ് എനി ടൈം വിച്ച് പ്രോമിസി പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ഓർ സാങ്ഷൻസ്. സോ പ്രോമിസിക്കാണ് അവിടെ ആ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉള്ളത്. പ്രോമിസർ എവിടെ വേണം അത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണം അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് പ്രോമിസി എങ്ങനെയാണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ പെർമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രോമിസർ നിറവേറ്റണം. സോ ആ ടൈം ആയാലും പ്ലേസ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം അവിടെ ആ പ്രോമിസിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സെക്ഷൻ 46 to 50 ഈസ്. ഇവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് സെക്ഷൻ 50 4 ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. So I will read one. A B owes A 2,000 rupees. A decides B to pay the amount to A's account with C, a banker. So B owes A 2,000 rupees. 2,000 രൂപ B Aക്ക് owes A 2,000 rupees. A decides B to pay the amount to A's account with C, a banker. A decides B to pay the amount to A's account with C, a banker. C എന്ന ബാങ്കറിലൂടെ A ആഗ്രഹിക്കുന്നു B അത് പേ ചെയ്യണമെന്ന്. ബിക്ക് സിയുടെ ബാങ്കില് എക്കുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് SBT ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. സോ SBTയില് ഹെഗിനുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഹെഗിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഹെഗിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബി ഹു ഓൾസോ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് സി. സോ ഇവിടെ ഞാനും ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് SBTയുമായിട്ട്, ഹെഗിനും ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് SBTയുമായിട്ട്. ആൻഡ് ബി ഓൾസോ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് സി, orders the amount to be transferred from his account to A's credit. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്ലിപ്പെല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു. ടു ട്രാൻസ്ഫർ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 1,000 രൂപ 2,000 രൂപ ഹെഗിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് SBTയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു. ആൻഡ് A's credit and this is done by C. So this is something has to be done by C. So ഹെഗിൻ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് എഴുതി കൊടുത്തു ആസ് പെർ ഹെഗിൻസ് റിക്വസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ പ്രോമിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഗിനാണ്, പ്രോമിസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം like how it happens. So afterwards and before A knows of the transfer. So ഹെഗിൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെഗിൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു.
പക്ഷേ ഹെഗിൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന്. അതിനു മുന്നേ സിക്ക് ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതായത് സിയുടെ ബാങ്ക് SPT എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ആ ബാങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അവിടെ ഞാൻ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടത്തി. ഏതോ ഒരു ചെറിയ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഹെഗിനും ഞാനും തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്. 2000 രൂപ ഞാൻ ഹെഗിനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. ഹെഗിൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഗിൻ എന്നോട് പറയുകയാണ്, ABC ബാങ്കിൽ ഹെഗിൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, എനിക്കും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ബാങ്കിൽ അത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ മതി, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഹെഗിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കും ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് I transferred my fund 2000 rupees from my account to Hegin's account in that particular bank. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ബാങ്ക് കൊളാപ്സ് ആയി പോയി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇവിടെ എൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ പൂർത്തിയായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, ബിക്കോസ് whatever he requested me, I fulfilled from my side. So I performed it from my side. Is it clear? Yes sir, yes sir. ഇതല്ലാതെ ഇനിയും വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടില് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. അല്ലാതെ 55 also says about the contract. Section 55 says about the contracts where the time is the essence of the contract. Yeah. So section 55 again another area, another section which is again discussing about time. So effect of failure to perform at fixed time in contract in which time is essential. So effect of failure to perform at fixed time. Effect of failure to perform at fixed time in contract in which the time is essential. So ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഫിക്സഡ് ടൈമിൽ പെർഫോം ചെയ്തില്ല, എങ്ങനെയാകും ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ അവസ്ഥ? So when a party to a contract promises to do a certain thing at or before the specified time, or certain things at or before specified time, and fails to do any such thing at or before specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that time should be the essence of the contract. ഇവിടെ പ്രോമിസറും പ്രോമിസിയും തമ്മിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു പെർഫോമൻസിന്. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ടൈമിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാതിരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യുക. So when a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമില് പെർഫോം ചെയ്തോളാം, or certain things at or before specified time and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it has not been performed. So ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയില് ആയിരുന്നു ഒരു കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ദിവസം ഫംഗ്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസപ്ഷനുള്ള കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ടൈം അവിടെ എസൻസ് ആണോ അല്ലയോ? ടൈം ഈസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട്, റൈറ്റ്? ഞാൻ ആ കല്യാണ ദിവസത്തിന്റെ റിസപ്ഷന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഞാൻ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, can we say that is it something reasonable or is it something can be justified? No. Time is the essence of that particular contract. ഒരു ടൈം അവിടെ എസൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ again a question of fact that has to be decided. And ഇവിടെ മറ്റൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ ആ കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കോൺട്രാക്ട് become voidable. ഇവിടെ
2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് അദ്ദേഹം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ്, whether I have the right of like I will be in a position as like in a voidable contract where I can decide. So being a promisee, I can decide whether I should accept this performance like after 2 days or 3 days time, or I can rescind that particular contract. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങിക്കാം. Or whatever remedies available for me, I can go for that. But on the other side, I can ask for the performance also. വേണ്ട, റിസപ്ഷനിൽ അന്ന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഫുഡ് നാളെ ഞാൻ പറയുന്ന മറ്റൊരിടത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണം ഉണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ I can decide. So that is up to me. That is my option. So voidable ആകും ആ കോൺട്രാക്ട്. Effect of failure to perform at fixed time എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം. ഇതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. 2 പാർട്ട് കൂടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് സച്ച് ഫെയിലർ വെൻ ടൈം ഇസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ. ഇവിടെ ടൈം എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ? സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ടൈം എസെൻഷ്യൽ ആകുന്ന സാഹചര്യവും ടൈം എസെൻഷ്യൽ ആകാത്ത സാഹചര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. ടൈം എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ then how it is. If it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. സോ ടൈം എസെൻസ് അല്ലായിരുന്നു ആ കോൺട്രാക്റ്റിലെന്ന് എനിക്കൊരു കേസ് ലോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ലെറ്റ് മീ സീ. I will come to that anyway. So this is one of the point where time is not an essential matter of that particular contract. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് voidable ആകത്തില്ല. മറിച്ച് അത് if it was not the intention of the parties that time should be of the essence of the contract does not become voidable by the failure to do so such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promisor. So promisee ke avade compensation claim cheyan pattum promisor il ninnu for any loss occasion to him by such failure. Ada oru voidable status like പോകുന്നില്ല, മറിച്ച് അവിടെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോമിസിക്ക് അവിടെ കിട്ടുക പ്രോമിസറിൽ നിന്ന്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ക്ലെയിം ഇറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അറ്റ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ. സോ ഓൾറെഡി ഒരു ടൈം എഗ്രി ചെയ്തിരുന്നു, എന്നാൽ ആ എഗ്രി ചെയ്ത സമയത്തിൽ നടന്നില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഫർദർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫർദർ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. So this is what section 55 last part. So if in any case of a contract voidable on account of the promisor's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless that at the time of such acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so. So in case of a contract voidable on account of the promisor's failure to perform his promise at the time agreed, ഒരു ടൈം എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ എഗ്രി ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രോമിസർ ഫെയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട്, പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ ആയി. ആൻഡ് ദ promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed. സോ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് വേണ്ട, 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ആ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് പേഴ്സണോട് എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ്. ദ promisee cannot claim compensation. പിന്നെ എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ that will not fall in that particular second paragraph. And then
cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so. Otherwise, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം. സോ രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വോയിഡബിൾ ആകുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ക്ലെയിം ഫോർ കോമ്പൻസേഷൻ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട്? പറ്റും. അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then you cannot claim for compensation. So this is what section 55 is. So നമ്മൾ സെക്ഷൻ 46 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ഭാഗം ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സബ് ടൈറ്റിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ സെക്ഷൻ 46 മുതൽ 50 വരെ കൂടാതെ സെക്ഷൻ 55ഉം ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെക്ഷൻ 46 പറയുന്നത് ടൈം ഇല്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം വിത്തിൻ റീസണബിൾ ടൈം. 47 പറയുന്നത് ടൈം സ്പെസിഫൈഡ് ആണ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, അപ്പൊ എപ്പോ പെർഫോം ചെയ്യണം. സോ യൂഷ്വൽ ബിസിനസ് അവേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. 48ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം? കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ തന്നെ അവരുടെ ധാരണ പ്രോമിസി ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രോമിസി ചോദിക്കണം, അത് പ്രോപ്പർ ടൈമും പ്രോപ്പർ പ്ലേസും ആയിരിക്കണം. ഈ പ്രോപ്പർ ടൈമും പ്രോപ്പർ പ്ലേസും ഏതാണെന്നുള്ളത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദെൻ 49ലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രോമിസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി പ്രോമിസർ ടു റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈനലൈസിങ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ദെൻ 50ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ടൈം ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അത് നമ്മുടെ പ്രോമിസി സാങ്ഷൻ ചെയ്തത്, കൺസെന്റ് ചെയ്തത് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ 55 ആണ്. 55ന്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ പെർഫോമൻസ് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നടന്നില്ല. അങ്ങനെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ടൈമാണ് അവിടുത്തെ എസൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് എങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ ആകും. ടൈം എസൻസ് അല്ല എങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡബിൾ ആകുന്നില്ല. ടൈം എസൻസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പെർഫോമൻസ് നടന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് നടന്നോട്ടെ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആൻഡ് ആ കോൺട്രാക്ട് ഫർദർ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു പ്രോപ്പർ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. അല്ലാതെ അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ റൈറ്റും ക്ലെയിമും ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സെക്ഷൻ 46 to 50 and then section 55 is. ഇവിടെ this is one of the case which we can connect it with section this particular part. ഇവിടെ ബുദ്ര ചന്ദ് വേഴ്സസ് ബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ്. ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the plaintiff stipulated with the defendant to engage his elephants for the purpose of Keda operation to capture wild elephants. The contract provided that the elephants would be delivered on the 1st October 1910, but the defendant obtained an extension of time till the 6th October, and it did not deliver the elephant till the 11th. The plaintiff refused to accept the elephant and sued for damages for the breach. He was held entitled to recover as the parties intended that the time should be the essence of the contract. So ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് എലിഫന്റ്സിനെ തരണം, വൈൽഡ് കാട്ടാനകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എലിഫന്റ്സിനെ തരണം എന്ന് പ്ലെയിന്റിഫും ഡിഫൻഡന്റും കൂടെ ധാരണയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം എലിഫന്റ്സിനെ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് October 1st
but the defendant obtained extension of time. എന്നാൽ ഡിഫൻഡന്റ് അവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അണ്ടിൽ October 6th വരെ. ആൻഡ് പക്ഷേ 11th വരെയും ഈ പറഞ്ഞ ഡെലിവറി നടത്തിയില്ല. പിന്നീട് ഡെലിവറി നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് and sued for damages. He was entitled to recover as the parties intended that the time should be the essence of the contract. If the time were not of the essence of the contract, he need not have asked for extension of time. അപ്പം അവിടെ ടൈം ചോദിച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ടൈം ചോദിച്ചതിന്റെ കാര്യം ആ ടൈം ഫാക്ടർ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു കേസിലെ നിഗമനം. So that's what happened in that particular case, and the plaintiff was entitled to get recover the damages. So ആ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അത് വേണം അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട്, അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പിന്നെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ്. Somebody wants to say something? ആണോ? Is there something? Do you want to say something? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So please continue, sir. അടുത്ത പോർഷൻ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് ആണ്. നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോർഷൻസ് തീരത്തില്ല. പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ്. ഈ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അഗെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻ 51 മുതൽ 54 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ്. ആണോ? Is it? Performance of reciprocal promises section 51 to 54 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് പറയുന്നു. ഈ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോമിസ് ആൻഡ് അഗെയിൻ അനദർ പ്രോമിസ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രോമിസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് രണ്ട് പ്രോമിസസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായ പ്രോമിസിന്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെക്ഷനുകളെല്ലാം തന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സെക്ഷൻ 55നെ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസുമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. അഗെയിൻ നമ്മൾ 56ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ 56? സെക്ഷൻ 56 ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മീനിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആണ് സെക്ഷൻ 56 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ട് സെക്ഷനുകൾ സെക്ഷൻ 57ഉം 58ഉം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ടൈം പോകുന്നു. അതർവൈസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലിസൺ ഫ്രം യു, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. യെസ്, 56 വായിക്കണം സർ. 56 എന്താ പറഞ്ഞേ? സെക്ഷൻ 56 എന്താണ്? Agreement to do impossible act. So that is supervening impossibility, right? Yes, sir. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് സെക്ഷൻ 51 മുതൽ 54 വരെയുള്ള ഭാഗം റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് പറയുന്നു. ഇതല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് പറയുന്നുണ്ടോ? No, ഇനിയും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ആർ റൈറ്റ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ 51 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് സെക്ഷനുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് സെക്ഷൻ 57ഉം 58ഉം. So where we can see 57 is discussing about reciprocal promises to do things legal and also other things illegal. And section 58 it's giving us a position where alternative promise one branch being illegal. ഇതിനെ രണ്ടിനെ സെക്ഷനെയുമാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിലും
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ബ്ലൂ പെൻസിൽ റൂൾ. അതും ഈസ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സെവറബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 57 and 58. സാധാരണഗതി നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് സെക്ഷൻ 57 and 58. ബട്ട് ലൈക്ക് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സെവറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗാലിറ്റിയും ഇല്ലീഗാലിറ്റി. സോ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ് എന്താണെന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് യു നോ വെരി വെൽ. സോ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസ് നമുക്ക് ഈ 2, 3, 4 സെക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ദെൻ വി വിൽ കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 10:30. സോ സെക്ഷൻ 51ന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? എനിബഡി ഫാസ്റ്റ്? നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആവും. ആര് വേണം ഫാസ്റ്റ് ആകാൻ? ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സില്ലി ആയി പോവല്ലേ. Promiser not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform. Yeah, promiser not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform. So reciprocal promise ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പ്രോമിസർ ആ പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Or I am not bound to perform. So I am not obliged to perform if the reciprocal promise is not yet fulfilled. And a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed. No promisor need perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. So reciprocal promise fulfill ചെയ്യാതെ promise fulfill ചെയ്യേണ്ട കാര്യം promiserനില്ല. Okay. And section 52 says order of performance of reciprocal promise. So when the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പെർഫോമൻസിനെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തന്നെ അത് പെർഫോം ചെയ്യണം. And expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. Where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. So nature of the transaction എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ പെർഫോമൻസ് നടത്തണം. സോ ഇവിടെ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. A's promise to build that house must be performed before B's promise to pay for it. So A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. So Aയും Bയും കൂടെ ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട്, ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. A shall build a house for B at a fixed price. ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസിന് ബിയുടെ ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന്. And A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. So A ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ആ പൈസ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. So many occasions we can see with similar circumstances where you can identify reciprocal promises. ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് സെക്ഷൻ 53യും 54ലേക്കും വരുമ്പോൾ a liability of party preventing event on which contract is to take effect. So ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 2 സെക്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു നേച്ചറിൽ തന്നെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് then that has to be fulfilled in that particular nature itself. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ഇനി ലയബിലിറ്റി ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന്റെ കമ്മീഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിന്. When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract. So liability of any party preventing event on which the contract is to take effect. So one party to the contract prevents the other from performing his promise. So
ഈ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എ ആൻഡ് ബിയുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ എ റെഡിയാണ് അവിടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് എക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ബി അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ എയുടെ പണികാരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പരിവാരങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നു, പക്ഷെ രാജാവ് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും? പെയിന്റ് അടിക്കാൻ യാതൊരു നിവർത്തിയില്ല. സോ ലയബിലിറ്റി ഈസ് അപ്പോൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോമിസി ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു compensate the other party. The contract becomes voidable at the option of the party so prevented. ആരാണോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഓപ്ഷനിൽ that will be an option voidable and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he must sustain in the consequence of the non-performance of the contract. And section 54 വരുമ്പോൾ effect of default as to that promises which should be first perform contract consisting of reciprocal promises. So reciprocal promises in the സാഹചര്യത്തിൽ and which is not performing, the first party is not performing. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം where effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has performed, and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract. So non-performance of the contract കൊണ്ട് മറ്റേ പാർട്ടി എന്താണോ സഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം. എഫക്ട് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് ആസ് ടു ദാറ്റ് പ്രോമിസ് which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. So 53 പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 54 വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. എന്താണോ ഞാൻ നിറവേറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെങ്കിൽ I am not doing that. A default from my side. So in that case also ഒരു reciprocal promise ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ reciprocal promisesൽ ഞാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. In such a situation I am under default and where the opposite party will be will be having the right to claim compensation from me, and such promise cannot claim the performance of the reciprocal promise, must make compensation to the other party to the contract for any loss such other party may sustain by the performance of the contract. Section 57 and 58 again reciprocal promises തന്നെയാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോമിസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. സെക്ഷൻ 51 മുതൽ 54 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത്. ഇവിടെ ഈ 51 മുതൽ 54 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് രണ്ട് പ്രോമിസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ സെക്ഷൻ 57 58 പറയുന്നത് whether this can be severed or not. ഇത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് പ്രോമിസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയണം എന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഭാഗം ലീഗലും മറ്റേ ഭാഗം ഇല്ലീഗലും ആയിരിക്കുക. As like what we can learn under section 23-24, where that is with regard to the consideration partially lawful, partially unlawful. We are learning it under section 23 and 24 or 23, where it says the whole consideration and object is unlawful. So then that particular agreement is void. That is what we can see there. That is at the time of formation of the contract. Here, this is already an existing contract. ഒരു കോൺട്രാക്ട് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു നൈസ് കേസ് ലോ ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ uh, 56 we will discuss. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കേസ് ലോ ഉള്ളത് കാനറ ബാങ്ക് വേഴ്സസ് KL രാജ് ഗ്രഹിയ. ഞാൻ 57 58 ഞാൻ പോകുന്നത്. 57 58 പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this can be severed or not. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസിന്റെ രണ്ട് പ്രോമിസസ് ഉണ്ട്. അതിലെ
can be severed or not. നമ്മൾ doctrine of severability നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ സിമിലർലി ഹിയർ ദ doctrine of അവിടെ പഠിച്ച സെവറബിലിറ്റി അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുകയാണ്. അതിനെ ലീഗൽ പാർട്ടും ഇല്ലീഗൽ പാർട്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡൽഹി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ. രണ്ട് പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഫ്ലാറ്റ് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ കോൺട്രാക്ട്. സോ it shall be the duty of the vendor to obtain all the necessary permissions from the Delhi Development Authority. So Delhi Development Authority ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ്രൂവിംഗ് അതോറിറ്റി. സോ ലീഗൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് Delhi Development Authority ആണ്, or other governmental authorities for transferring and conveying all the rights, title and interest in respect of the land and flats to that particular purchaser and vendor. So കാനറ ബാങ്കും KL രാജ്ഗ്രാഹിയയും തമ്മിലുള്ളതാണ് കേസ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പർച്ചേസറിന് വേണ്ടിയത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു പർച്ചേസർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓണർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സെല്ലർ, ഒരു വെണ്ടർ ഉണ്ട്. ഈ വെണ്ടർ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഈ പർച്ചേസറിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു ധാരണയായി, ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പർച്ചേസറിന് വെണ്ടർ സെല്ലർ എഗ്രി ചെയ്തു, സമ്മതിച്ചു. ആൻഡ് ദേ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ഓൾസോ. ഈ ഒരു കേസ് ലോ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലിയർ ഐഡിയ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ്, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ലറിന് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളതാണ്. ദേ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഓൾസോ, അവിടെ യാതൊരു വിഷയവുമില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്ന് കൂടി ഇവര് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 8 ഫ്ലാറ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദേ എഗ്രീഡ്. And what happened is, further period of time, when they applied for permission to build flat here in this property, that was not granted. ആ ഒരു അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് സർട്ടൺ റീസൺസ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള അനുമതി ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അപ്പൊ 2 കോൺട്രാക്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ അതോ ഒറ്റ കോൺട്രാക്ട് ആണോ? ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 57-ന്റെയും 58-ന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ബ്ലൂ പെൻസിൽ റൂൾ. എസ്പെഷ്യലി ജുഡീഷ്യൽ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാമായിരിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ട്. ഇത് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ബ്ലൂ പെൻസിൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് is a measurement of judicial decisions also, right? So അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതും, whether these are two severed contract or two separate contract, or can it be severed, or whether the parties were having only one intention to get a complete contract. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നുവോ അവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ട്, ഓർ whether they were having an intention to purchase the property separate, and whether they were having the property purchase the flat separate. So ഇവിടെ ഈ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോ കോടതിക്ക് മനസ്സിലായത്, പർച്ചേസർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എഗ്രിമെന്റില്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് അവരുടെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം അവർ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ court try to see that particular portion, and court came to a conclusion that this can be severed because purchaser was having an intention to buy the property also separately from whether they will get the building being constructed by the vendor or not.
ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദേ എഗ്രീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് അവര് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ദേ വെർ എഗ്രീയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ദേ സൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അത് അസർട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോർട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ക്യാൻ ബി സിവിയർഡ്. സോ the purchaser was having an intention to buy the property, even though they are not vendor is not able to get permission to construct flat, the property they can transfer for the amount they claimed and all. So that is how this particular case is going. So here this is a good example to see like a doctrine of blue pencil rule or doctrine of severability കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കേസ് ലോ ആണിത്. സെക്ഷൻ 57ന്റെയും 58ന്റെയും ഇൻ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗം. 51 മുതൽ 54 വരെയുള്ള ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോമിസസ് ആണ്. Again, along with this particular part, we can see section 57 and 58 also. Section 55ഉം 56ഉം again ഇവിടെ അത് ഈ ജനറൽ ഡിസ്കഷന്റെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ 55നെ നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസിന്റെ കൂടെ കാണുന്നു. സെക്ഷൻ 56നെ നമുക്ക് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ കൂടെ, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സൂപ്പർവീനിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആണ് സെക്ഷൻ 57 എന്ന് പറയുന്നത്. 59 മുതൽ 67 വരെയുള്ള ഭാഗം അഗെയിൻ അവിടെയും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വി ക്യാൻ സി. അപ്രോപ്രിയേഷനും കോൺട്രാക്ട്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി പെർഫോംഡുമാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റേസ് ദാറ്റ്. അതർവൈസ് വി വിൽ കൺക്ലൂഡ്. Anyone? If you have any doubts, you can clear it now regarding this particular session. Sir, Yes. sir, Yes. do we need to study maxims along with this sections? Definitely, you can study. Okay, thank you, sir. I saw there are a lot of maxims related to the section 56. That's why I asked so. Yeah, 56ുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലെക്സ് നോൺ കോഗിറ്റ് അറ്റ് ഇമ്പോസിബിള. Impossible, yeah. Yes, Yeah. sir. Related to initial impossibility. Yeah, impotentia excusat legum. So other doctrines, other legal maxims can also be found. Also, along with these sections, along with these concepts, you study legal maxims also. We will also discuss that along with like wherever it is required. Important legal maxims we will also discuss. Thank you, sir. Okay, thank you. Anyone else? So I think we can conclude. So thank you, Gino, sir. Thank you for such a very informative session. And also I thank Safi sir and all other key persons of LGRF TDP program. And also I thank all interns and other members of LGRF for being part of this particular session. And we will be continuing the same topic on the next session also. And today we have one more session, and that will be at 5 p.m. and on subject comparative public law and systems of governance by Ranjit Chandran R. So I request all members to join at 5 p.m. itself today evening. So thank you all. Thank you.